જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ અને સમાચારોની સાથે હું છું હેતવી। વાત કરીએ અગત્યના સમાચારો પર તો આજે 25મી ડિસેમ્બર છે। અટલ બિહારી વાજપેયીજીની આજે જન્મતિથિ છે। ખાસ કરીને આપણે બતાવી દઈએ ત્યારે સમગ્ર દ્રશ્યો જે સામે આવી રહ્યા છે। અત્યારે તેઓને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા માટે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથસિંહ અત્યારે પહોંચ્યા છે। મહત્વના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે। આપણે જણાવી દઈએ આજે અટલ બિહારી વાજપેયીજીની જન્મ તિથિ છે અને જેને લઈને તેઓને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા માટે आज शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। दशकों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही। बढ़ाते हुए दशकों बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। सदैव अटल समाधि स्थल की बात करें तो समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। अटल जी पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उनकी आगवानी करते हुए सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने कहा था सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति जी भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सुमनांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद, पर हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा दीपक मशाल के रूप में हमारे हृदय में हमेशा जलती रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अटल जी को स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी कहा करते थे, जिन्हें आज हम सब याद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अब आगे बढ़ते हुए और श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि
श्रद्धेय अटल जी ने मर्यादा तथा शिष्टाचार का हमेशा ख्याल रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। अटल जी की कविताएं वे स्वप्न पिरोए हुए हैं जिनको साकार करने के लिए उन्होंने कई वर्षों पहले कहा था कि आर्यश्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की पराक्रमी वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप तथा गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हमें संकटों पर विजय प्राप्त करनी है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री विजय कुमार मल्होत्रा, भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान का स्थान दिलाना है, ऐसा अटल जी कहा करते थे। अंधियारों में तूफानों की गति लेकर चलने और सृजन तथा प्रलय से एक साथ खेलने वाले राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय आदर्श श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि नमन। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण रंजन जी, नमिता जी और निहारिका जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण श्रद्धा सुमन भावभीनी स्मरणांजलि भावांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं रंजन भट्टाचार्य जी, नमिता जी और निहारिका जी। आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पौडवाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश
સદૈવ અટલ સ્મારક ખાતે અત્યારે વડાપ્રધાન શ્રી, રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી, લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સહિત તમામ રાજનેતાઓ ત્યારે અટલ બિહારી વાજપેયીજીને શ્રદ્ધાંજલિ ભાવાંજલિ અર્પણ કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા. ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે પ્રકારે આજે અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિ છે, આજે તેઓની 96મી જન્મ જયંતિ છે અને આ અવસર ઉપર અત્યારે સદૈવ અટલ સ્મારકથી આપ તમામ દ્રશ્યો આપને ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. આગળ વાત કરીએ સમાચારોમાં તો 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી ઘરે રહીને કરવા રાજકોટ પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે અનુરોધ કર્યો છે. 5 દિવસ બાદ 31 ડિસેમ્બર છે ત્યારે પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે જાહેર સ્થળો પર પાર્ટી પ્લોટમાં કે ફાર્મ હાઉસમાં લોકોને એકઠા થવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. પોલીસ કમિશનરે લોકડાઉનનો ચુસ્ત અમલ કરવા અને બિનજરૂરી લોકોને એકઠા ન થવાની અપીલ કરી છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આજથી 1 જાન્યુઆરી સુધી શહેરમાં પેટ્રોલિંગ પણ વધારી દેવામાં આવશે અને જો કોઈ જાહેરનામાનો ભંગ કરશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી થશે તેવો દાવો પણ કર્યો હતો. આવતા 25 ડિસેમ્બર અને 31 તારીખની નાઇટમાં પણ કરફ્યુ સંપૂર્ણપણે અમલમાં રહેવાનું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવેલી છે. એને અનુસંધાને ગૃહ વિભાગે પણ ગઈકાલે સૂચના આપી છે અને પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી દ્વારા પણ લિખિતમાં જાણ કરવામાં આવેલા છે કે કોઈ પણ સંજોગમાં આ આવતા સમય દરમિયાન કોઈ પણ નાઇટમાં કોઈ પણ આયોજન કરી શકતા નથી. સાથે સાથ દિવસમાં પણ સંક્રમણ અટકાવવા માટે ખાસ ભીડ વાળી જગ્યામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના સંપૂર્ણપણે અમલ થાય એના પણ કડક રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજકોટ શહેરમાં કરફ્યુની અમલગીરીમાં મહત્વાંશે પ્રજાજનોનો સાથ સહકાર સારું મળી રહ્યા છે. રાજકોટમાં અત્યાર સુધી કરફ્યુના 6000 કરતાં વધારે કેસ કરવામાં આવેલા છે. 4000 કરતાં વધારે વાહનોને ડિટેન કર્યા છે. આરએસએસ સાથે જોડાયેલા ટ્રેડ યુનિયન ભારતીય મજદૂર સંઘે મોદી સરકારને આયુષ્માન ભારત, અટલ પેન્શન યોજના અને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના જેવી વિવિધ સરકારી યોજનાઓને કાનૂની આકાર આપવા માટેની તાકીદ કરી છે. આરએસએસ સાથે જોડાયેલ ટ્રેડ યુનિયનની આગામી બજેટમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે આઈટીની જે કર મર્યાદા છે તે 10 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવે અને સરકારની જે યોજનાઓ છે તેને કાયદાકીય દરજ્જો આપવામાં આવે. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ સાથે પૂર્વ બજેટ ચર્ચા દરમિયાન ભારતીય મજદૂર સંઘે શહેરી મનરેગા અને રોગચાળાની બેકારી ભથ્થું પણ માંગ્યું હતું. આરએસએસ સાથે જોડાયેલ ટ્રેડ યુનિયન ભારતીય મજદૂર સંઘે મોદી સરકારને આયુષ્યમાન ભારત, અટલ પેન્શન યોજના અને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના જેવી વિવિધ સરકારી યોજનાઓને કાનૂની આકાર આપવા માટે તાકીદ કરી છે. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ સાથે પૂર્વ બજેટ ચર્ચા દરમિયાન વેપારી સંઘે બેરોજગારી સંબંધિત ગ્રામીણ યોજનાની તર્જ પર શહેરી મનરેગા શરૂ કરવાની માંગની સાથે આવકવેરા છૂટની મર્યાદા વધારીને 10 લાખ કરવાની માંગ કરી હતી. તો આરએસએસ સાથે સંકળાયેલ આ સંગઠન ઈચ્છે છે કે તેની બધી માંગણીઓ 2021ના બજેટમાં સામેલ કરવામાં આવે. બીએમએસના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી ગિરિજેશ ઉપાધ્યાય થિમ્પને કહ્યું કે આ મહત્વપૂર્ણ સરકારી યોજનાઓ માત્ર યોજનાઓ છે. તેમના માટે કોઈ કાયદાકીય જવાબદારી નથી અને તેઓ વહીવટની દયા ઉપર છે. તેમણે કહ્યું કે અમે લાંબા ગાળાના સોલ્યુશન ઈચ્છીએ છીએ, ટૂંકા સમય માટે હસ્તક્ષેપ નહીં. આયુષ્યમાન ભારત એક સારી યોજના છે, પરંતુ તે લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે તેની ગેરંટી શું છે? કોઈ પણ નાણાપ્રધાન આને બદલી શકે છે. અટલ પેન્શન યોજના, કિસાન સન્માન નિધિ અને આવી અન્ય યોજનાઓમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. તો અમારી માંગ છે કે સરકારે આ યોજનાઓ ચાલુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા કાયદો ઘડવો જોઈએ. બીએમએસના અન્ય એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે જ્યારે યુપીએ સરકારે મનરેગા લાગુ કર્યું ત્યારે તે યોજનાને વિધેયક સ્વરૂપ આપવા માટે બિલ લાવવામાં આવ્યું હતું. એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર દ્વારા હવે કોઈ મનરેગાને બદલી અથવા ખતમ કરી શકશે નહીં. તેથી સામાજિક સુરક્ષાની ખાતરી માટે સરકારે તેની યોજનાઓને કાયદેસર બનાવવી જોઈએ. સરકારની મુખ્ય યોજનાઓને કાયદાકીય દરજ્જો આપવામાં શું તકલીફ છે? આ બધા સૂચનો પૂર્વ બજેટ પરામર્શ દરમિયાન મૂકવામાં આવ્યા હતા, જે નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે બીએમએસની સંસ્થા સાથે ચર્ચા કરી હતી. આવકવેરા છૂટની મર્યાદા વધારવા અને સરકારી યોજનાઓને કાયદાકીય માળખું પૂરું પાડવા, આ ઉપરાંત બીએમએસે આગામી બજેટમાં
રોગચાળાના ભથ્થું, નફાકારક જાહેર ક્ષેત્રના એકમો એટલે કે PSUના ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ અંગે સલાહ અને અસંગઠિત ક્ષેત્ર માટે સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ પર બજેટ ફાળવણીનો પ્રસ્તાવ પણ આપ્યો અને વધારવાની માંગ કરી છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ.